Hello friends, this is Chabila here. Welcome to my channel Evirat Study Center. आज आम देखु वेरी इंपोर्टाट दुईटी वार पढ़ा जोटा कि दुईटी वार आपण दी मार्क निश्चित भाव में आसूची सेटा ओस्टेट रे हो कि सीएसटी रे हो है कि अन्य कौन प्रकार जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम दौरान से पॉइंट माने से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रे आपण निश्चित भाव में मार्क बा एथिरु गोटे क्वेश्चन आसूची। तो वीडियो मिस करंतुनी पूरा डिटेल्स बुझंतु है। देखो आम डिटेल माने आम जब कहवा जोटा कि यूपीएससी एग्जाम रे आसूची से भले जीवानी आम आम सीएसटी पोस्टेड हिसाब से जो सिलेबस आकार आप रही से हिसाब से आम कवर करवा। यूपीएससी आमको करवार ना बहुत गुड़े से अच्छी से डिस्कस करवानी जोटा इंपोर्टाट पॉइंट से आपको डिस्कस करी है। तो फास्ट जी आम प्रथम वार एंग्लो मैसूर वार ये बहुत फेमस ठीक अच्छे। तो आम जो पढ़ीचे एंग्लो कर्नाटिक वार जोटा आम पढ़ले कर्नाटिक वार्डटा तापर आम यहाँ पढ़ुचे मैसूर वार ठीक अच्छे। तो प्रथम आम जानीजा कि मैसूरटा अच्छी कौटी देख नॉर्थ सदर्न इंडिया ये जगह अच्छे मैसूर ठीक अच्छे ना। तो ये जो मैसूर अच्छी एमती अच्छे ये जगह मैसूर अच्छी है। तो मैसूर कैपिटल कौन श्रीरंगापट्टनम ठीक अच्छे ये जानले श्रीरंगापट्टनम। आउ मैसूर राजा किए थे आम जदि कहवा हैदर अली किए थे हैदर अली तापर आसी टीपू सुल्तान को आम कौन कहूँ ओके सेटा भी इम्पोर्टेंट टाइगर ऑफ मैसूर ओके। तो यहाँ थिला आमर बेसिक जिनिस तापर आम बढ़िबा आग को है। देखो एटी मुझे टे कहीदिए ये दुईटी वार रे है केवल हैदर अली थिले है। आउ सेकेंड एंग्लो मैसूर वार रो मिडिल सेसन रे 1882 रे हैदर अली मृत्यु हो जाइए एवं 1882 रे टीपू सुल्तान आसी जाइछन्ति है बुझिपारे ये क्लियर। तो डिटेल जावा चलते प्रथम एंग्लो मैसूर वार है जोटा कि 1767 रु 1769 मसीहा पर्यंत चली है जोटा कि देखो आम जदि लॉजिक आम देखा जोटा प्रथम चलुची कौन ना 6 चलुची तो 6 ही होची 8 चलुची तो 8 ही होची 9 चलुची तो 9 होची 8 9 एटा 99 देखो 60 रु 67 रु 69 80 रु 84 90 रु 92 एटा टिके लक्ष्य करेंगे। तापर आम जा ना फास्ट एंग्लो मैसूर वार देखु एटा तो बेसिकली देखो निजाम मराठा वार पर आम पढ़ा एंग्लो मराठा वार जोटा कि बहुत क्रिटिकल ओके सेटा डिफिकल्ट माने वार मु कहबी है कन्फ्यूजन वार सेटा। तो किंतु यह पूर्व मैंने 3 जन मिसी निजाम ईस्ट इंडिया कंपनी निजाम हैदराबाद जोटा आम कहूँ मराठा। तो ये 3 जन से मिसिकी थे क्या अटैक करते हैदर अली को। हैदर अली कहीं अटैक करते कहीं हैदर अली जानी कि जिते बेले समस्त को तो से कौन कर ईस्ट इंडिया कंपनी कैप्चर कर सब एरिया को। तो ये जानीगला हैदर अली कि माने परवर्ती समय आमर मध्य समय आसो जोटा कि आमको मैंने कैप्चर कर से हिसाब से ओके मैसूर रे हैदर अली एम सहित लड़ाई करते किंतु फास्ट एंग्लो मैसूर वार रे कौन से कहार माने हार जीत हो नाला बेसिकली समान थिला। तो ये गोटे ट्रिटी ऑफ मद्रास होता मन रखिए है जोटा कि जिते बेले देखु एम सहित तो लड़ाई होची क्या सहित युद्ध होची देखु ईस्ट इंडिया कंपनी निजाम मराठा एम भितर आउ हैदर अली सहित युद्ध हो कि हैदर अली कौन कले से समय मद्रास देखो यहाँ मद्रास है जगह को है साउथ इंडिया ये जगह को मद्रास को से अटैक करदे क्या मद्रास को किए अटैक कले ना हैदर अली अटैक करदे है जे कहीं हैदर अली अटैक कले कहीं से जानी जे ये 3 जन मिसिकी माने
ଏଠି ଆଟାକ୍ କଲେ ଏମାନଙ୍କର ମାନେ ହାଇଦର ଅଲିର କିଛି ଡିଫରେଣ୍ଟ ମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସମସ୍ୟା ହେଇପାରେ, ହୁଏତ ହାରି ପାରିବେନି, ହୁଏତ କିଛି ସମସ୍ୟା ତେଣୁ ସେ ଦିମାଗ ଲଗେଇଲେ ଆଉ କୁଆଡ଼କୁ ଗଲେ ନା ମାଦ୍ରାସକୁ ଗଲେ। କାହିଁକିନା ମାଦ୍ରାସରେ ତ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ନଥିବେ, ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ମାଦ୍ରାସରେ ନଥିବେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମାଦ୍ରାସ କ'ଣ ମାଦ୍ରାସ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଅଣ୍ଡରରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ସେ ସମୟରେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲା କାହା ସହିତ ମୈସୂର ହାଇଦର ଅଲି ସହିତ। କିନ୍ତୁ ହାଇଦର ଅଲି ହୁସିଆର ହେଇକି କ'ଣ କଲେ ନା ମାଦ୍ରାସକୁ ଆଟାକ୍ କଲେ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ସରେଣ୍ଡର କଲା କି ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଆମେ ଟ୍ରିଟି କରିବା, ଟ୍ରିଟି ଅଫ୍ ମାଡ୍ରାସ। ଆଉ ଟ୍ରିଟି ଅଫ୍ ମାଡ୍ରାସରେ କ'ଣ କରାଗଲା କି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯଦି ମରାଠା କିମ୍ବା ନିଜାମ ମୋତେ ଆଟାକ୍ କଲେ, ହାଇଦର ଅଲିରେ କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ହାଇଦର ଅଲି କହିଲେ କି ମରାଠା କିମ୍ବା ନିଜାମ ଯଦି ଆଟାକ୍ କଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ତୁ ମୋତେ ହେଲ୍ପ କରିବୁ। ତ ସଡ଼ନଲି ଯେହେତୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା ତାହେଲେ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ମାନିଗଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ସେ ମାନିଲାନି, କିନ୍ତୁ ସେ ରାଜି ହେଇଥିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏମିତି ହେଇକି ସେକେଣ୍ଡ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ମାଇସୋର ୱାର୍ ତାପରେ ଆମର ଆସିଯାଉଛି ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ 1771 ଏଇଟା ତ ଥିଲା 1780ରୁ 1784 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମରାଠା ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ମାଇସୋର ୱାର୍ ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ এই ସମୟରେ ମରାଠା କ'ଣ କଲା ନା ହାଇଦର ଅଲିକୁ ଆଟାକ୍ କରାଦେଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ମରାଠା ହେଉଛି ମାଇସୋର ଫାଷ୍ଟ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ମାଇସୋର ୱାର୍ଟା ଯେତେବେଳେ ସରିଗଲା ପରେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ମରାଠା କ'ଣ କଲା ହାଇଦର ଅଲିକୁ ଆଟାକ୍ କଲା। ସେକେଣ୍ଡ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ମାଇସୋର ୱାର୍ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ହେଲା, ତାର ଗୋଟେ ରିଜନ୍ ଥାଏ ନା। ଯେହେତୁ ଆଟାକ୍ କଲା, ହାଇଦର ଅଲି କ'ଣ କହିଥିଲା, ହାଇଦର ଅଲି କହିଥିଲା କି ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀକୁ କ'ଣ ଟ୍ରିଟି ଅଫ୍ ମାଡ୍ରାସ ହେଇଥିଲା, ସେଠି କହିଲା କି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯଦି ମରାଠା ଏମ୍ପାୟାର ଏବଂ ନିଜାମ ମୋତେ ଯଦି ଆଟାକ୍ କଲେ, କିଏ କହୁଛି ଏଇଟା ହାଇଦର ଅଲି କହୁଛି, ଯଦି ଆଟାକ୍ କଲେ ତାହେଲେ ତୁ ମୋତେ ହେଲ୍ପ କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ଇଂଲିଶ କୌଣସି ପ୍ରକାର ହେଲ୍ପ କଲା ନାହିଁ, ଯଦ୍ୱାରା କି ହାଇଦର ଅଲି ରାଗିଗଲେ ଏବଂ ୱାର୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ମାଇସୋର ୱାର୍ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ରିଜନ୍ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ରିଜନ୍ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେହି ସମୟରେ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କର୍ଣ୍ଣାଟିକ ୱାର୍ ପଢ଼ୁଥିଲେ ନା ନାହିଁ, କର୍ଣ୍ଣାଟିକ ୱାର୍ରେ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ତ ହାରିଗଲା, ଡିଫିଟେଡ଼ ହେଇଗଲା, ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ। ତ ଯେହେତୁ କର୍ଣ୍ଣାଟିକ ୱାର୍ରେ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ହାରିଗଲା, ତାହେଲେ ଇଂଲିଶ କ'ଣ କରୁଛି ତାର ଅଣ୍ଡରରେ ଆସିଗଲା ଫ୍ରେଞ୍ଚଟା। ତ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଣ୍ଡରରେ ଆସିଲା ମାନେ ଫ୍ରେଞ୍ଚଟା ଏଠି ଆଉ ନାହିଁ, ତାର ଇଣ୍ଡିଆରେ ତାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଇଂଲିଶ ପୁଣି ଚାହୁଁଛି କି ଫ୍ରେଞ୍ଚର ଯେଉଁ ପୋର୍ଟ ଅଫ୍ ମାହେ ଅଛି ସେ ଜାଗାକୁ ଆଟାକ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି ଫ୍ରେଞ୍ଚର ଫୋର୍ଟ ଅଫ୍ ମାହେ, ଯେଉଁଟାକି ଇଂଲିଶ ଆଟାକ୍ କଲା ଫ୍ରେଞ୍ଚକୁ। ଯେହେତୁ ଫ୍ରେଞ୍ଚକୁ ଆଟାକ୍ କଲା, ହାଇଦର ଅଲି ତ ଚାହୁଁଛି ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରିବା ପାଇଁ। ତ କ'ଣ ହେଲା ନା ଫ୍ରେଞ୍ଚ ହେଉଛି ହାଇଦର ଅଲିର ଗୋଟେ ଭଲ ସାଙ୍ଗ, ଠିକ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ। ତ ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ହେଲା, ଯେହେତୁ ଆଟାକ୍ କଲା ହାଇଦର ଅଲି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଆଟାକ୍ କଲା, ଠିକ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ। ତାପରେ ପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଆଟାକ୍ କଲା ସମୟରେ ହେଲା, ତାପରେ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଲଢ଼ାଇ ହେଇଛି ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ହାଇଦର ଅଲିଙ୍କ ସହିତ। କିନ୍ତୁ ହେଲା କି ନାହିଁ, ତ ଆଟାକ୍ ହେଲା ସମୟରେ ଏହି ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସାର୍ ଆୟର କୋଟ୍, ମନେ ରଖିଛନ୍ତି ସାର୍ ଆୟର କୋଟ୍ ଡୁପ୍ଲେକ୍ସ ଯେଉଁ ଥିଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ କର୍ଣ୍ଣାଟିକ ୱାର୍ ସମୟରେ, ତାଙ୍କୁ ରିପ୍ଲେସ୍ କରିଥିଲେ ସାର୍ ଆୟର କୋଟ୍। ତ ସାର୍ ଆୟର କୋଟ୍ ଆଟାକ୍ କରିଥିଲେ ଅଲି ଉପରେ ବା ହାଇଦର ଅଲି ଉପରେ, ଆଉ ହାଇଦର ଅଲି ଡିଫିଟେଡ଼ ହେଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 1782ରେ ହାଇଦର ଅଲିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଏ। ଏହି ସେକେଣ୍ଡ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ମାଇସୋର ୱାର୍ ଚଳିବା ସମୟରେ, ସେ ସମୟରେ ହାଇଦର ଅଲି ମରିଯାଇଛନ୍ତି କୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ୟାନ୍ସର, କୌଣସି ଗୋଟେ ଡିଜିଜ୍ ହେଇକି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଯେଉଁ ଟିପୁ ସୁଲତାନ, ଯିଏକି ମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଲଢ଼ାଇ କରୁଥିଲେ, ଶିଖିଥିଲେ ଯୁଦ୍ଧଟା, ସେଇ ସମୟରେ ଆସିକି ସେ କ'ଣ କଲେ ହେଲା, ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଲଢ଼ାଇ କଲେ, ଯୁଦ୍ଧ କଲେ, ୱାର୍ କଲେ, ବୁଝିପାରିଲେ। ୱାର୍ କଲେ ଯେତେବେଳେ ହେଲା, ଟିପୁ ସୁଲତାନ କ'ଣ କଲେ, ଟିପୁ ସୁଲତାନ ଆଉ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ୱାର୍ ମାନେ ଟ୍ରିଟି ହେଇଥିଲା, ୱାର୍ ତ ନାହିଁ, ଟ୍ରିଟି ହେଲା ଯେଉଁ ସମୟରେ 1784 ମସିହାରେ ଟ୍ରିଟି ଅଫ୍ ମ୍ୟାଙ୍ଗଲୋର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସେ। ଟ୍ରିଟି ଅଫ୍ ମ୍ୟାଙ୍ଗଲୋର ହେଲା, ଆଉ ଏଇ ଟ୍ରିଟି ଅଫ୍ ମ୍ୟାଙ୍ଗଲୋରରେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କ୍ୱାଇଟ୍ ହେଲା ୱାର୍ଟା, ମାନେ ୱାର୍ଟା ବନ୍ଦ ହେଲା 1784,
बुझिपारे। तो यहाँ समय सीमा आप जानीपारे 1780 ରୁ 1784। तापर देखो केते डिस्टेंस अच्छी दीर्घ 6 वर्ष पर पुणी थर्ड एंग्लो मैसूर वार होती। बुझिपारे। देखो मेन कथा हूँ कि टीपू सुल्तान यही 6 वर्ष है टोटाल देखो कौ जगह को से कैप्चर करथिला। बेसिकली कैप्चर तो देनी। अच्छा से टोटाल यहाँ आम जब कह टोटाल एरिया को मैसूर को से माने धीरे धीरे आग को नेउतला। एम्पायर माने ऐड कर जाउतला माने अलग अलग जगह मैंने से ऐड करके जाउतला है ना। यही माने अलग अलग जगह को वार करने समय रे से अटैक करदेला त्रिभानकोर को। त्रिभानकोर को जो अटैक करदेला त्रिभानकोर हूँ ईस्ट इंडिया कंपानी गोटे कौन पार्ट अर्थात ईस्ट इंडिया कंपानी अंडर जाऊला त्रिभानकोर। तो यहाँ को देखिकी लॉर्ड वेलेस्ली से समय गवर्नर जनरल थिले। लॉर्ड वेलेस्ली अटैक करदे करबी ना नहीं जेहेतु त्रिभानकोर को सपोर्ट करते लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो एमान भितर है श्रीरंगपट्टनम रे लड़ाई होता युद्ध होता एवं से श्रीरंगपट्टनम रे देखंतु एठी कौन होता ना ईस्ट इंडिया कंपानी प्लस निजाम एवं मराठा मिसिकी क्या अटैक कर टीपू सुल्तान को। तो जेहेतु टीपू सुल्तान को 3 जन मिसिकी अटैक करते श्रीरंगपट्टनम जो कैपिटल थिला मैसूर से जगह हारी जाते है आ सरेंडर करते। तापर पर से ट्रिटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम 1792 रे और ट्रिटी सेठी हेगला। देखंतु तापर पर ईस्ट इंडिया कंपानी कौन कला है ईस्ट इंडिया कंपानी निजाम एवं मराठा टोटाल तार एम्पायर को किंगडम को डिवाइड करके नहीं गले समस्ते। ठीक अच्छे ईस्ट इंडिया कंपानी निजाम एंड मराठास है। तापर आसी फोर्थ एंग्लो मैसूर वार। ये तो जेहेतु श्रीरंगपट्टनम सबकि नहीं गले डिवाइड कले छोट एम्पायर होगला टीपू सुल्तान जेहेतु टीपू सुल्तान छोट एम्पायर होगला ताहले ईस्ट इंडिया कंपानी निजाम एवं मराठा अगेंस्ट ये सब बोले मैंने रागिकी जेहेतु से कौन कहते ना फ्रांस को है तापर नेपोलियन को है एमान को से कौन करता ना चिट्ठी लिखुला कि हैदर अली सॉरी फॉर द टीपू सुल्तान टाइगर ऑफ मैसूर। किंतु ये कौन ये से जानूला इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपानी इंग्लैंड जानूला। तो यह जाना पर कौन कला ना मैसूर को कहला टीपू सुल्तान को कहला कि तोर जो मैसूर छोट एम्पायर अच्छे से सब्सिडियरी एलायंस रे कौन कर ना सब्सिडियरी एलायंस हिसाब से तू मोर एम्पायर रे तो एम्पायर को मत दे किए कहला ईस्ट इंडिया कंपानी। किंतु टीपू सुल्तान मानलेनी है टीपू सुल्तान मानलानी आउ सहित लड़ाई करने चेष्टा कला युद्ध करने चेष्टा कला जो जगार कि 1769 मसीह है टोटाली टीपू सुल्तान हार हो जाए एवं तांकर जो जिते भी फैमिली थिले तांको वेलोर पठाई दे जाइथिला एवं फाइनाली जिते बेले ओके डेथ हो जाए टीपू सुल्तान टोटाली मैसूरटा कंप्लीटली डेस्ट्रॉय हो गला एम्पायरटा डेस्ट्रॉय हो गला। ठीक अच्छे भल लगे तार लाइक शेयर करूँ और कौन कहवा। तापर आम जा तो फास्ट एंग्लो मराठा वार देखो एम सहित पुणी लड़ाई कर युद्ध कर टोटाली माने ईस्ट इंडिया कंपानी। तो केमती तो ये आम जाना आगुरी टिके मुझे कहबी मराठा एम्पायर विषय। मराठा एम्पायर देखंतु मराठा एम्पायर आम जब कहबा बलराम सिंह मोर मन टिक पड़ुनी है से तैयारी करथिले एवं तापर पर ओके बाजीराव फास्ट तापर आसीचंती नारायण राव नहीं सॉरी आमर आसुचंती हाँ बाजीराव आमर आसिकी तापरे आ गोटे महेंद्र राव एमती किसी गोटे थिला टिके मना पक पारुनी टिके वेट माधव राव देखो बाजीराव माधव राव तापरे आसी आमर कौन ना बाजीराव
ମାଧବ ରାଓ, ତାପରେ ଆସୁଛି ଆମର ନାରାୟଣ ରାଓ, ତାପରେ ଆସିଛି ମାଧବ ରାଓ ଟୁ। ହେଲା, ଏମାନେ ଥିଲେ ମରାଠା ଏମ୍ପାୟାରର ରାଜା ମାନେ ପେଶୱା ମାନେ, ଠିକ୍ ଅଛି ନା। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଭିଲେନ୍ ଥିଲା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଲଢ଼ାଇ ହେଇଥିଲା ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପେଶୱା, ଦେଖନ୍ତୁ ପେଶୱା ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନେ ତାଙ୍କର ଛୋଟ ଛୋଟ ଯେଉଁ ଏମ୍ପାୟାର ଥିଲା, ତାଙ୍କର ଆଉ ରିଲେସନ୍ର ଯେଉଁ କିଙ୍ଗ ହେବାର ଯୋଗ୍ୟତା ଯାହାର ଥିଲା, ସେମାନଙ୍କର ଟୋଟାଲି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହେଇଯାଇଥିଲା। ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବାଜିରାଓଙ୍କର, ହେଲା, ବାଜିରାଓଙ୍କର ଏଠି ଆମେ ଯଦି କହିବା ଏ ଯେଉଁ ମାଧବ ରାଓ ଅଛି, ମାଧବ ରାଓ ହେଉଛି ପୁତ୍ର। ଟୋଟାଲ ଏଇଟା ଠିକ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମାଧବ ରାଓଙ୍କ ପରେ ସବୁ ବିଗିଡ଼ିଗଲା ଟୋଟାଲ ଏମ୍ପାୟାରଟା। ମାଧବ ରାଓଙ୍କର ମାନେ ଆମେ ଯଦି କହିବା ହିସାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାଧବ ରାଓ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭିଲେନ୍, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପରିବାର ଥିଲା ଯିଏକି ରଘୁନାଥ ରାଓ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ରିଲେସନ୍, ପୁରା କ୍ଲୋଜ୍ ରିଲେସନ୍ ରଘୁନାଥ ରାଓ। ବା ରଘୁନାଥ ରାଓ କିଏ ଥିଲେ ନା ମାଧବ ରାଓଙ୍କର ଭାଇ ଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ବାଜିରାଓଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ପୁତ୍ର। ହେଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଝିପାରିଲେ, ରଘୁନାଥ ରାଓ ଯିଏ ଥିଲେ ବେସିକାଲି କ୍ଲିୟର। ଦେଖନ୍ତୁ ଓକେ, ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବାଜିରାଓ ମାଧବ ରାଓଙ୍କର, ହେଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ମାଧବ ରାଓ ଯେତେବେଳେ ଓକେ ମାଧବ ରାଓଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଟିବିର ଡିଜିଜ୍ ଆସିଯାଏ। ହେଲା, ଟିକେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ମାଧବ ରାଓ, ଦେଖନ୍ତୁ ବାଜିରାଓଙ୍କର ପୁତ୍ର ଥିଲେ ମାଧବ ରାଓ। ତ ମାଧବ ରାଓ ଯେତେବେଳେ ଡିଜିଜ୍ ହେଇଗଲା ମାଧବ ରାଓଙ୍କର, ସେ ସମୟରେ ନାରାୟଣ ରାଓଙ୍କର ମାନେ ସେତିକି ଏଜ୍ ହେଉନଥିଲା, ଯେଉଁ ମାନେ ଆମେ ଯଦି କହିବାକୁ ଗଲେ ସେ ଗୋଟେ ଏମ୍ପାୟାର ସମ୍ଭାଳି ପାରିବେ। ସେହି ସମୟରେ ଏହାର ଫାଇଦା ନେଇକି ରଘୁନାଥ ରାଓ, ଯେଉଁକି ମାଧବ ରାଓଙ୍କର ଭାଇ, ତ ରଘୁନାଥ ରାଓ କ'ଣ କରିଥିଲା, ଓକେ, ରଘୁନାଥ ରାଓ ଆଟାକ୍ କରିଥିଲା ରାଜା ହେବା ପାଇଁ, ହେଲା, ପେଶୱା ହେବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ରଘୁନାଥ ରାଓଙ୍କୁ ଓକେ କ୍ୟାପଚର୍ କରିକି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା, ଗୋଟେ ବନ୍ଦୀ କରାଯାଇଥିଲା ଗୋଟେ ପ୍ୟାଲେସ୍ରେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ପ୍ୟାଲେସ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରାଯାଇଥିଲା। ବନ୍ଦୀ କରିବା ପରେ, ହେଲା, ବନ୍ଦୀ କରିବା ପରେ ସେଠୁ ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କଲା। ତାପରେ ପରେ ନାରାୟଣ ରାଓ, ଦେଖନ୍ତୁ ମାଧବ ରାଓ ଟିବି, ଯେହେତୁ ଟିବିର ସମସ୍ୟା ମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଡିଜିଜ୍ ହେଉଥିଲା, ଟିବି ଡିଜିଜ୍ଟା, ରୋଗ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ, ଟିବି ରୋଗୀ ଥିଲେ ସେ। ତ ସେଇଟା ଫାଇଦା ନେଇକି କ'ଣ କଲେ ନା ନାରାୟଣ ରାଓ, ଦେଖନ୍ତୁ ନାରାୟଣ ରାଓ ସେ ସମୟରେ ଛୋଟ ଥିଲେ, ତ ଏହାର ଫାଇଦା ନେଇକି କ'ଣ କରିଥିଲେ, ହେଲା, ନାରାୟଣ ରାଓ ବେସିକାଲି ତାଙ୍କୁ କରିଦେଲେ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ୟାଲେସ୍ରେ ରଖିଦେଲେ ବନ୍ଦୀ ହିସାବରେ। ବନ୍ଦୀ କରିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ୟାଲେସ୍ରେ ରଖିଥିଲେ କାହାକୁ, ରଘୁନାଥ ରାଓକୁ। ତ ରଘୁନାଥ ରାଓଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ବନ୍ଦୀ ବନିକି ରଖିଥିଲେ ପ୍ୟାଲେସ୍ରେ, ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ନାରାୟଣ ରାଓଙ୍କ ମଧ୍ୟ କୌଣସି କାରଣରୁ ତାଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ତ ସେହି ସମୟରେ ମାଧବ ରାଓ ସେକେଣ୍ଡ, ଦେଖନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ମାଧବ ରାଓ ସେକେଣ୍ଡ, ବୁଝନ୍ତୁ ଠିକ୍ ସେ, ମାଧବ ରାଓ ସେକେଣ୍ଡ ସେ ସମୟରେ ବହୁତ କମ୍ ଏଜ୍ରେ ସେ ରାଜା ହେଇଥିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ। ତ ରାଜା ଯେହେତୁ ହେଲେ, ବୁଝିପାରିଲେ, ତାପରେ କ'ଣ କରାଗଲା, ନାଇଁ ସରି ମାଧବ ରାଓ ନାଇଁ, ନାରାୟଣ, ଯେହେତୁ ନାରାୟଣ ରାଓ, ଓକେ, ନାରାୟଣ ରାଓଙ୍କର ଯେହେତୁ ନାରାୟଣ ଛୋଟ ଥିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି ନା, ଏମିତି 17 ୟା 18 ବର୍ଷରେ ସେ ରାଜା ହେଇଗଲେ। ତ ଏହାର ଫାଇଦା ନେଇକି ରଘୁନାଥ ରାୟ ଗୋଟେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ତିଆରି କଲା, ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ। ରଘୁନାଥ ରାୟ ଗୋଟେ ରାଓ ମାନେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କଲେ। କ'ଣ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କଲେ ନା କି ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ତାକୁ ଆଟାକ୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ଯେହେତୁ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆଟାକ୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ, ହେଲା, ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ, ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆଟାକ୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ, ସେହି ସମୟରେ ନାରାୟଣ ରାଓ ଯେତେବେଳେ ସେ ଚାହିଁଲେ କି ଆମର ନାରାୟଣ ରାଓ ରଘୁନାଥ ରାଓଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲେ କି ମୋତେ ବଞ୍ଚାଅ ବୋଲିକି ସେ ଗୋଟେ ମାନେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲେ। କିନ୍ତୁ ତା'ର ଇନସିଡେଣ୍ଟଲି ସେଇଟା ହେଇପାରିଲାନି, କିନ୍ତୁ ନାରାୟଣ ରାଓଙ୍କୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ରଘୁନାଥ ରାଓ ମର୍ଡ଼ର କରିଦେଇଥିଲେ, ବୁଝିପାରିଲେ। ତ
ଏତିକି ବୁଝିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ମୁଁ ଯଦି କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହେଲା, ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ରଘୁନାଥ ରାଓ ଗୋଟେ ବେସିକାଲି ସେ ଚାହୁଁଥିଲା କି ମରାଠା ଏମ୍ପାୟାରରେ ଗୋଟେ ସେ ପେଶୱା ହେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ରଘୁନାଥ ରାଓ ତାକୁ ମାନେ ଆଟାକ୍ କରୁଥିଲେ ମରାଠା ଏମ୍ପାୟାରକୁ ସବୁବେଳେ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ରଘୁନାଥ ରାଓ ତାଙ୍କୁ ତ ସେ ପେଶୱା ରାଜ୍ୟ ହେଲାନି, ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ମାନେ ମାନେ ହଁ ନାରାୟଣ ରାଓକୁ ତ ମାରିଦେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ନାରାୟଣ ରାଓକୁ ମାରିଦେଲା, ଆଉ ସେ କ'ଣ ହେଲା ନା ପେଶୱା ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ କହିଲେ ନା ନାରାୟଣ ରାଓକୁ ମାରିଦେଲା, ତାପରେ ରଘୁନାଥ ରାୟ ପେଶୱା ହେଇଗଲା। ତାପରେ ପରେ କ'ଣ କରାଗଲା, ତାର ଦେଖନ୍ତୁ ନାରାୟଣ ରାଓଙ୍କର ପୁତ୍ର କିଏ ଥିଲା, ମାଧବ ରାଓ ସେକେଣ୍ଡ। ବୁଝୁଛି ନା ନାହିଁ, ମାଧବ ରାଓ ସେକେଣ୍ଡ ଯେହେତୁ ଥିଲା, ତ ଏ କମ୍ ସମୟ ଥିଲା, 5 या 6 ବର୍ଷ ହେଉଥିଲା, ଆଉ ସେଥିଲାଗି ରଘୁନାଥ ରାୟ ସେଠି ପେଶୱା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପରେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଗୋଟେ 12 କାଉନସିଲ୍ ବସିଲା, କାଉନସିଲ୍ର ବୈଠକ ହେଲା, ତ ସେଠି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା କି ରଘୁନାଥ ରାୟ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନାରାୟଣ ରାଓକୁ ମର୍ଡ଼ର କରିଛନ୍ତି, ତ ରଘୁନାଥ ରାଓକୁ କ'ଣ କରିବା ନା ଏଠୁ ମାନେ ଖେଦିଦେବା। ଠିକ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ରଘୁନାଥ ରାୟ ସିଧା ପଳେଇଲେ ବମ୍ବେକୁ। ବମ୍ବେରେ କିଏ ଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ସମୟରେ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀର ଅଫିସର ମାନେ ଥିଲେ। ତ ସେଠୁକୁ ଯାଇକି କହିଲା କି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋତେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପେଶୱା ବନେଇବେ ମରାଠାର, ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରେଇବି ହେଲା, କିଛିଟା ରାଜ୍ୟ ଦେବି, ତୁମେ ସେ ଜାଗାରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କରିପାର, ବିଜନେସ୍ କରିପାର ହେଲା। ତ ଏହି ସମୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ୱାରେନ୍ ହେଷ୍ଟିଙ୍ଗ ଯେଉଁ ଥିଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ସେ ସମୟରେ, ସେ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କୁ କି କହୁନାହାନ୍ତି। ବମ୍ବେରେ ଯେଉଁ ମାନେ ଅଫିସର ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଲାଗୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ କ'ଣ କଲା ନା ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ୱାରେନ୍ ହେଷ୍ଟିଙ୍ଗ ସେ ତାକୁ ମାନେ ପରମିସନ୍ ଦେଲାନି। କାହାକୁ ପରମିସନ୍ ଦେଲାନି କି ମରାଠା ଏମ୍ପାୟାର ସହିତ ଲଢ଼ାଇ କରିବା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କଲା, ମନା କରୁଥିଲା କି ୱାରେନ୍ ହେଷ୍ଟିଙ୍ଗ। କାହିଁକି ନା ସେ ସମୟରେ ମରାଠା ଏମ୍ପାୟାର ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥିଲା, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ତ ମରାଠା ଏମ୍ପାୟାର ଯେହେତୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥିଲା, ୱାରେନ୍ ହେଷ୍ଟିଙ୍ଗକୁ ୱାରେନ୍ ହେଷ୍ଟିଙ୍ଗ ମନା କଲା କି ଆମେ ମରାଠା ଏମ୍ପାୟାର ସହିତ ଲଢ଼ାଇ କରିବାନି, କାହିଁକି ନା ଯଦି ଲଢ଼ାଇ କରିବା ଆମକୁ ବମ୍ବେରୁ ଆଉ ରହିବାକୁ ଦେବେନି ସେମାନେ ହେଲା। ତ ଏହା ଜାଣିକି ସେ କ'ଣ କଲା ନା ରଘୁନାଥ ରାୟ ରହିଗଲା। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଏଠି ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ହେଇଗଲା। ଏଠି ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟ୍ରିଟି ହେଲା, କ'ଣ ଟ୍ରିଟି ହେଲା, ନାନା ଫଡ଼ାଣ୍ଡିସ୍ଙ୍କ ସହିତ ଟ୍ରିଟି ହେଲା କି ହେଲା ଆମ ସହିତ ଆମେ ଲଢ଼ାଇ କରିବୁନି, ଆମେ ତୁମ ସହିତ ମୁଁ ମନା କରିଦେଉଛି କହିଲା। କାହିଁକିନା ଏମାନେ ଲଢ଼ାଇ କଲେ, ରଘୁନାଥ ରାଓ ମାନେ କାହା ସହିତ ଲଢ଼ାଇ କଲେ, ମରାଠା। ଆଉ ସେ ସମୟର ଲିଡ଼ର କିଏ ଥିଲେ, ନାନା ଫଡ଼ାଣ୍ଡିସ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ ରାଜା ନଥିଲେ ନା, ତ ଲିଡ଼ର ଥିଲେ ନାନା ଫଡ଼ାଣ୍ଡିସ୍। ତ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କୁହାଗଲା କି ବା ମରାଠା ଏମ୍ପାୟାର ଟ୍ରିଟି କରାଗଲା କି କୌଣସି ପ୍ରକାର କୌଣସି କଣ୍ଟ୍ରି ଆସିକି ମରାଠା ଏମ୍ପାୟାର ବିଜନେସ୍ କରିପାରିବେନି, ମାନେ ବିଜନେସ୍ କରିପାରିବେନି, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କରିପାରିବେନି। ତ ଏହି ହିସାବରେ ଟ୍ରିଟି ହେଲା। ତାପରେ ନାନା ଫଡ଼ାଣ୍ଡିସ୍ ହଁ କହିଲା, ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଆମେ ଲଢ଼ାଇ କରିବାନି, ତୁମେ ବିଜନେସ୍ କର, କିଛି ନାହିଁ କହିଲା। କିନ୍ତୁ ପଛରେ ନାନା ଫଡ଼ାଣ୍ଡିସ୍ କ'ଣ କଲା, ଫ୍ରେଞ୍ଚ ସହିତ ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁତା ସ୍ଥାପନ କଲା, ତାଙ୍କୁ ଫ୍ରେଞ୍ଚକୁ ଗୋଟେ ସହର ଦେଇଦେଲା ସିଟିଟା। ତାପରେ ତ ଅବଭିୟସଲି ସେ ରାଇଗଲେ। ଓକେ, ୱାରେନ୍ ହେଷ୍ଟିଙ୍ଗ ରାଇଗଲେ ଆଉ କ'ଣ କଲେ ନା ଆର୍ମି ପଠାଇଦେଲେ ବେଙ୍ଗଲରୁ ଫ୍ରେଞ୍ଚକୁ ହେଲା। ଆଉ ଆର୍ମି ଯେତେବେଳେ ପଠାଇଦେଲେ ଅହମ୍ମଦାବାଦ, ଗ୍ୱାଲିୟର ଆଣ୍ଡ ବସନ୍ତ ତାକୁ କ୍ୟାପଚର କରିଦେଲେ ହେଲା। ଆଉ ଏ ସମୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମରାଠାଟା ଏଠି ଓନ୍ କରୁଛି କେମିତି ନା, ଯେହେତୁ ମରାଠା ୱାରେନ୍ ହେଷ୍ଟିଙ୍ଗଟା ଆଟାକ୍ କଲେ, ସେନୁ ପୁଣି ଟ୍ରିଟି ହେଲା କି ଟ୍ରିଟି ଅଫ୍ ସାଲଭାଇ। ଏବଂ ଟ୍ରିଟି ଅଫ୍ ସାଲଭାଇ କେବେ ହେଇଥିଲା, 1782 ହେଇଥିଲା ହେଲା। 1782 ହେଲା ଏବଂ ଏଥିରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା କି କ'ଣ ନିଆଗଲା ନା ଯେଉଁ କ୍ୟାପଚର କରିଥିବା ଜାଗାଟା କ'ଣ କରାଗଲା ନା ସେଟା ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରାଗଲା ହେଲା। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ମରାଠା ୱାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ମାଧବ ରାଓ ଯେଉଁ ଥିଲେ ହେଲା, ନାନା ନେଇ ଆମର କହିବାକୁ ଗଲେ କାହାର ପୁତ୍ର ଥିଲେ, ସେ ଥିଲେ ନାରାୟଣ ରାଓଙ୍କର। ତ ନାରାୟଣ ରାଓଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛି, ମର୍ଡ଼ର କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମାଧବ ରାଓ ସେକେଣ୍ଡ ତାଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ପରେ ବାଜିରାଓ ସେକେଣ୍ଡ ପେଶୱା ହେଇଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ମାନେ ବାଜିରାଓ ସେକେଣ୍ଡକୁ ଫୋର୍ସଫୁଲି ରଖାଗଲା। କାହିଁକି ନା ଏଠି ବାଜିରାଓ ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛନ୍ତି କାହାର ପୁତ୍ର, ରଘୁନାଥ ରାଓଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେଲା।
ଆଉ ସେ ସମୟରେ ତ କେହି ନଥିଲେ ରାଜା ହେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର କୌଣସି ବଂଶର, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଫୋର୍ସଫୁଲି ବାରିଜଙ୍କୁ କରାଗଲା। ଆଉ ସେ ସମୟରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ କିଏ ଥିଲେ ମନେ ରଖିବେ, ଲର୍ଡ଼ ୱେଲେସ୍ଲି। ହେଲା, ଲର୍ଡ଼ ୱେଲେସ୍ଲି ସେ ସମୟରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ତାପରେ ତ କାରଣ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ଏମାନଙ୍କର ମରାଠା ଏମ୍ପାୟାରଙ୍କର ଆଞ୍ଚଳିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଥିଲା, ହେଲା, ମରାଠା ଏମ୍ପାୟାରଙ୍କର ଆଞ୍ଚଳିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଥିଲା, ସେହି କାରଣରୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ଆଞ୍ଚଳିକ ରାଜା ଶାସନ କରି ବସିଲେ। ଯେମିତିକି ଓକେ ଦେଖନ୍ତୁ, ହୋଲକର ହେଲା, ଗୋଏଲାର ହେଲା, ସିନ୍ଧିଆ ହେଲା, ଏମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଶାସନ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ତ ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା, ହୋଲକର ଗୋଟେ ଓକେ ହୋଲକରର ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ୟଶବନ୍ତ ହୋଲକର, ନାଇଁ? ଠିକ୍ ଅଛି ନା ନାଇଁ? ଓକେ, ଯେଉଁଟାକି ଇନ୍ଦୋରରେ ଥିଲା, ମନେ ରଖିବେ ଇନ୍ଦୋର। ଯଶବନ୍ତ ହୋଲକର ଯେଉଁକି ଇନ୍ଦୋରର, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଭାଇକୁ ବାଜିରାଓ ସେକେଣ୍ଡ ମାନେ ଆର୍ମି ପଠେଇକି ମାରିଦେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କଜ୍ କ'ଣ, ସେକେଣ୍ଡ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ମରାଠା ୱାର୍ର ଦେଖନ୍ତୁ ବାଜିରାଓ ସେକେଣ୍ଡ କ'ଣ କଲା, ସେ ଯଶବନ୍ତ ହୋଲକରଙ୍କର ଭାଇକୁ ମର୍ଡ଼ର କରିଦେଲା। ଯେହେତୁ ମର୍ଡ଼ର କଲା, ତାପରେ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଲଢ଼ାଇ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ, ହେଲା କି ନାହିଁ? କାହା ମଧ୍ୟରେ ହେବ ନା, ଯଶବନ୍ତ ହୋଲକର ଏବଂ ବାଜିରାଓଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। କିନ୍ତୁ ବାଜିରାଓ କ'ଣ କଲା, ବାଜିରାଓ କାହା ସହିତ ସନ୍ଧି ସ୍ଥାପନ କଲା, ଅର୍ଥାତ୍ କାହା ସହିତ ସେ ମିଶିଲା, ସିନ୍ଧିଆସ, ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ଗ୍ୱାଲିୟର, ଠିକ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଗ୍ୱାଲିୟର। ତ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ସେ ବ୍ୟାଟଲ ଅଫ୍ ପୁନା ହେଇଥିଲା 1802 ମସିହାରେ, ହେଲା, 1802 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା। ଏବଂ ଏଠି ଗୋଟେ ଟ୍ରିଟି ଅଫ୍ ବେସେନ୍ ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ପୁଣି ତାପରେ ସମଝୋତା ହେଇଯାଇଥିଲା, ହେଲା। ତ ଏଠି ଦିଆଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ, ପୁନାର ପେଶୱା କିଏ ଥିଲେ, ହେଲା, ପୁନାର ଥିଲେ ପେଶୱା ଏବଂ ବରୋଦାର ଥିଲେ ଗାୟୱାଡ଼, ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବରୋଦାର ଜଣେ ମିଶିଲେ ଏବଂ ପୁନାର ଜଣେ ମିଶିଲେ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ସହିତ। କିନ୍ତୁ ମରାଠା ସହିତ କିଏ ମିଶିଲା, ଗ୍ୱାଲିୟର, ସିନ୍ଧିଆ, ହୋଲକର, ଇନ୍ଦୋର, ଭୋସଲେ, ନାଗପୁର। ତ ଏମାନେ ଗ୍ୱାଲିୟରର ସିନ୍ଧିଆ ମିଶିଲା, ହୋଲକର ମିଶିଲେ ଇନ୍ଦୋରର, ହେଲା, ତାପରେ ନାଗପୁରର ଭୋସଲେ ମିଶିଲେ। ତ ଏମାନେ ମିଶିକି ମରାଠା ଏମ୍ପାୟାରକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ, ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହୁଅନ୍ତୁନି, ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ପୁନାରେ ଯେଉଁ ପେଶୱା ଥିଲା ସେ ଏବଂ ବରୋଦାର ଗାୟକୱାଡ଼, ଏମାନେ ମିଶିକି ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ସହିତ ମିଶିକି ସେମାନେ ଲଢ଼ାଇ କରୁଥିଲେ ସେକେଣ୍ଡ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ମରାଠା ୱାର୍ରେ। ଏବଂ ମରାଠାଙ୍କ ସହିତ କିଏ ଥିଲେ ନା, ଗ୍ୱାଲିୟର ଥିଲେ ସିନ୍ଧିଆର, ଏବଂ ହୋଲକର ଥିଲେ ଇନ୍ଦୋରର, ହେଲା, ଏବଂ ଭୋସଲେ ଥିଲେ ନାଗପୁରର। ଏମାନେ ମିଶିକି 3 ଜଣ ଏମାନଙ୍କୁ ଆଟାକ୍ କରିଥିଲେ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀକୁ। ଫାଇନାଲି ସିନ୍ଧିଆ ଏବଂ ଭୋସଲେ ଡିଫିଟେଡ଼ ହେଇଗଲେ, ଓକେ, ବ୍ରିଟିଶଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଭୋସଲେ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କହୁଛେ ଭୋସଲେ ହେଇଯାଇଛି, ଭୋସଲେ ଡିଫିଟେଡ଼ ହେଇଛନ୍ତି ବ୍ରିଟିଶଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। କେଉଁ ଯୁଦ୍ଧରେ, ବ୍ୟାଟଲ ଅଫ୍ ଆସାଇରେ, ହେଲା। ଏବଂ ଭୋସଲେ ଡିଫିଟେଡ଼ ହେଇଥିଲା କେଉଁ ଜାଗାରେ, ଆଡ଼ଗାଁରେ, ହେଲା। ଏବଂ ହୋଲକର, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ରହିଲା ହୋଲକର ପୁଣି ରହିଗଲା ଇନ୍ଦୋର, ଏଇଟା ଭୋସଲେ, ଭୋସଲେ ଏବଂ ଆମର ସିନ୍ଧିଆ ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ହୋଲକର ରହିଗଲା। ହୋଲକରକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ୟାପଚର କରିଲେ, ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଇନ୍ଦୋର ଥିଲା, ହେଲା, ତାଙ୍କର କ୍ୟାପିଟାଲରେ। ଏବଂ ଏଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଗଲେ କି, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି, ହୋଲକର ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ୱାଲିୟର ଯେଉଁଟାକି ସିନ୍ଧିଆ, ଓକେ, ଭୋସଲେ ଯେଉଁଟାକି ନାଗପୁରର, ଏଇ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଡିଫିଟେଡ଼ କଲା ବ୍ରିଟିଶ ଏମ୍ପାୟାର। କେଉଁ ଜାଗାରେ, ବ୍ୟାଟଲ ଅଫ୍ ଆସଲିରେ। କିନ୍ତୁ ହୋଲକର ରହିଯାଇଥିଲା, ହୋଲକରକୁ ମଧ୍ୟ ଡିଫିଟେଡ଼ କଲା ତାର କ୍ୟାପିଟାଲରେ ଇନ୍ଦୋର। ତାର କ୍ୟାପିଟାଲ କ'ଣ, ଇନ୍ଦୋରରେ। ଏବଂ ଏ ସମୟରେ ପିସ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରିଟି ୱିଥ୍ ହୋଲକରଙ୍କ ସହିତ ହେଲା 1806 ମସିହାରେ, ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲେ ଏତିକି? ତାପରେ ଆସିଲା ଥାର୍ଡ଼ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ମରାଠା ୱାର୍, ହେଲା। ଥାର୍ଡ଼ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ମରାଠା ୱାର୍ରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଥାର୍ଡ଼ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ମରାଠା ୱାର୍ରେ ବେସିକାଲି ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଟୋଟାଲି ଜିତି ଯାଇଛି, ହେଲା। ଏବଂ ଏଠି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଫାଇନାଲି ସେମାନେ ହରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଥାର୍ଡ଼ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ମରାଠା ୱାର୍ରେ, ମରାଠାକୁ, ହେଲା, କ୍ୟାପଚର କରିଛନ୍ତି। ଓକେ, ତ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବେ।